Welcome back. In the video la geometric progression நமக்கு AR squared தான் general form of a GP தெரியும், or you can write A by R AR. Tn is AR to the power n minus 1. A வந்து first term, R வந்து common ratio which you get by T2 by T1, second term by first term, or third term by second term. Then Sn is A into 1 minus R power n by 1 minus R, or A into R power n minus 1 by R minus 1. If R less than 1 or greater than 1 பார்த்து நீங்கள் இந்த formula யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். Then if A, B, C are in GP, they have common ratio, so B by A is equal to C by B, or B squared is equal to AC, or B is equal to root AC. Always arithmetic mean is greater than geometric mean. Next, to practice question number 1. A, AR, AR squared, AR cube are in GP. Common ratio வந்து yes, obviously it is R. அடுத்தது, which term of the progression is 256? 256 எத்தனாவது termனு கேட்குறாங்க. அப்போ A R bar n minus 1ல Aக்கு we have to substitute 1. R வந்து இங்கே common ratio is 2. 2 to the power n minus 1 வந்து 256. கால்குலேட்டரில் இது ஈஸியாக பண்ணிடலாம். 2 into 2 into 2 into 2 2 into போட்டு ஈக்குவல் டு அமுத்திட்டே வரணும். ரைட், எங்கே உங்களுக்கு 256 வருதோ ரைட் சைடில் அங்கே ஸ்டாப் பண்ணிடணும். இதில் இருந்து ஒரு நம்பர் குறைச்சி எழுதணும். சில கால்குலேட்டரில் 2 நம்பர் குறைச்சி எழுதுகிற மாதிரி வரும். ஸோ அது செக் பண்ணிக்கோங்க, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் கால்குலேட்டர். ஸோ n minus 1 is equal to 8, n is equal to 9. So the 9th term is 256. Simple. Then insert 3 geometric mean between 1 by 9 and 9. So G1, G2, G3 be the 3 geometric mean between 1 by 9 and 9. Geometric mean சொல்கிறோம், அப்போ இது எல்லாமே geometric progression-ஆக இருக்கும். A is 1 by 9, A R power 4, right? T5 தான் 9. So A R power 4 is 9. Aக்கு substitute பண்ணால் you will get R power 4 as 81. That is 3 to the power 4. So R is 3. T1, A is 1 by 9 தெரியும். So G1 வந்து T2. So 1 by 9 into R. So 1 by 9 into 3. So 1 by 3. இந்த 1 by 3 into 3 will give you the next term 1. 1 into 3 is 3. That is the next G3. Right. So G1, G2, G3 is 1 by 3, 1, 3. That's all. To the next question. Find the GP whose fourth term is 8 and eighth term is 128 by 625. Fourth term, so AR cube is 8. Eighth term, so AR power 7 is 128 by 625. இதை ரெண்டையும் divide பண்ணா you will get R power 4 as 2 power 4 by 5 power 4. So R is 2 by 5. R கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் அதை வந்து AR cube is equal to 8ல substitute பண்ணிங்கன்னா you will get A. Aவும் Rவும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து என்ன வேணால் செய்யலாம். அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, find the GP தான் கேட்டிருக்காங்க. So you can write the GP. R is equal to 2 by 5. A வந்து A into R cube is 8 by 125 is equal to 8 வரும். You can cancel 8. So A is equal to 125. இப்போ you have to find the GP, AR cube. So 125, in the 125 into R 2 by 5, so that is 50. Then on the 50 into 2 by 5, that is 20. That is the required GP. Next, find the sum till 8 terms. Yes, 8 கண்டுபிடிக்கணும். Right. So it is A வந்து இங்கே 1 and ratio is 2. So greater than 1, so 2 power 8 minus 1 by 2 minus 1. Find the 3 numbers which are in GP whose sum is 9 and whose product is 216. ரைட்டு, நம்ம எப்பொழுதுமே AR ஸ்கொயர்ட் எடுப்போம். இங்கே ட்ரிக்கியாக A by R AR எடுக்கணும். ரைட், அப்போ தான் R கேன்சல் ஆகிட்டு அட் ஒன்ஸ் யூ வில் கெட் A. இப்போது A cube is equal to 2
1 6 ன்னு வரும். ஸோ A is 6. Then whose sum is 19 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் you have to add a by r plus a plus ar. You can take ஒரு a common, right? Sum is 19, so here 19. A into 1 by r plus 1 plus r. Then you can cross multiply. So 1 by r plus 1 plus r is equal to 19 by 6. Or இது cancel ஆகலை. ஸோ இப்படியே வச்சுக்கலாம். 6 plus 6r plus 6r squared minus 19r is equal to 0. எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா it is 6r squared plus 6r minus 19r plus 6 is equal to 0, or 6r squared minus 13r plus 6 is equal to 0. You have to factorize. Multiply பண்ணா 36 வரணும், add பண்ணா minus 13 வரணும். So the numbers are 9 and 4. Minus 9 plus 4. Minus 9 minus 4. Minus 13 தான் நமக்கு வரணும். You have to divide by 6. So it is r minus 3 by 2 into r minus 2 by 3 is equal to 0. R is equal to 3 by 2 comma 2 by 3. Therefore the numbers are, you have to substitute in a by r comma a comma ar. So it is 6 divided by 3 by 2. நம்ம a by r a ar ன்னு தான் வச்சுருந்தோம். ஸோ அதில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். It is 6 divided by 3 by 2, 6, then 6 into 3 by 2. Right? Aக்கு rக்கு 3 by 2 substitute பண்ணுறேன். So you will get 4, 6, 9. Then rக்கு 2 by 3 substitute பண்ணால் அதே தான் ரிவர்ஸில் வரும். 9, 6, 4ன்னு வரும். இது வந்து லென்த்தியாக இப்படி செய்யணும்னு அவசியமே இல்லை. பிகாஸ் உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் தான் இருக்குது. சாய்ஸில் இருந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள் 9, 6, 4 இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும்? 19 வருது. இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு 216 வரும். ஸோ சாய்ஸில் எந்த 3 நம்பர்ஸ் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அதுதான் உங்களோட ரைட் ஆன்சர். எவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணலாம், இவ்வளோ லென்த்தியாக செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு இந்த 1/6, 1/6 ஸ்கொயர்டு, 1/6 கியூப் ப்ளஸ் 1 எக்ஸெட்ரா 1/6 பார் n வந்து ஜிபியில் இருக்குது. A is 1/6, R is 1/6 less than 1. ஸோ ஃபார்முலா வந்து 1 minus R பார் n போயிருக்கிறோம். ரைட்டு. சப்ஸ்டியூட் ஏக்கு 1/6, ஆருக்கு 1/6. அப்போ இது என்னவாகும்? 1/6 A. தென் 1 minus 1/6 the whole power n, that is 1/6 power n by 1 minus 1/6. நம்ம லிமிட் எதுவுமே அப்ளை பண்ணல. ஸோ அதை அப்படியே தான் எழுதிட்டு வரணும். log n tends to infinity. இது வந்து 6/5 ஆகும். 1 minus 1/6 to the power n. ரைட்டு. இப்போது லிமிட் n இருக்கிற இடத்துல இன்ஃபினிட்டி போட்டால் 6 power infinity is infinity only. 1/infinity is 0. So you will get log 1/5. nக்கு இன்ஃபினிட்டி போட்டப்புறம் அது கேரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இதை வந்து லாக் ப்ராப்பர்ட்டி படி யூ கேன் ரைட் log 1 minus log 5. ரைட்டு. நான் என்ன ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணுறேன்னா, நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ரிசல்ட் இன்ஃபினிட்டிக்கு 1/0 இஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை மாதிரி யோசிக்கணும். 1/infinity இஸ் 0. இங்கே த்ரூ அவுட்டாக லாக் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த லாக் நம்ம எழுதிட்டே வரணும். log 1/5 அப்போ வந்து log 1 minus log 5ன்னு எழுதலாம். log 1 is 0 minus log 5. ஆனால் கொஸ்டினில் வந்து ஒரு மைனஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மைனஸை கேரி பண்ணிகிட்டே வந்தால் your answer is log 5.
to the next question. X is equal to 1 plus a square plus etc. infinity. Y is equal to 1 plus b square plus etc. infinity. ரெண்டுமே infinite series. So நம்ம s infinity for the first term எழுதணும்னா a divided by 1 minus r. a is less than 1 கொடுத்துருக்காங்க. So 1 by 1 minus a. Then அதே மாதிரி செகண்டுக்கு எழுதணும்னா it is 1 by 1 minus b. அது வந்து எக்ஸும் ஒய்னும் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்டு. தென் அடுத்ததுக்கு 1 plus ab the whole squared, அதுவும் gp தான். ஃபஸ்ட் டேர்ம் இஸ் a is 1, காமன் ரேஷியோ வந்து ab. ஸோ அதுக்கு s infinity எழுதணும்னா a divided by 1 minus r, so it is 1 by 1 minus ab. இப்போ x equal to 1 by 1 minus a, so cross multiply பண்ணா x minus ax is equal to 1 ன்னு எழுதலாம். or you can write x minus 1 is equal to ax, x minus 1 by a is equal to x. அதே மாதிரி y is equal to 1 by 1 minus b, y minus yb is equal to 1, y minus 1 is equal to yb, b is equal to y minus 1 by y. இந்த ஏவையும் பிஏவும் நம்ம மூணாவது வச்சுருந்தோம்னா எஸ் இன்ஃபினிட்டி அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஏக்கு வந்து இட் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 1 பை எக்ஸ், பிக்கு வந்து ஒய் மைனஸ் 1 பை ஒய். ஒய் எல்சிஎம் எடுத்தால் xy வரும், ஹோல் திங் டிவைடட் பை xy ஃபார் த டினாமினேட்டர். அப்போ அந்த xy வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். ஸோ xy minus of xy minus x minus y plus 1. Then bracket open பண்ணா xy cancel ஆயிடும். You will get numeratorல xy, denominatorல x plus y minus 1. That's all. To the next. 3 numbers are in AP. So a minus d, a plus d எடுத்துக்கலாம். Whose sum is 15. So 3a is 15, a is equal to 5. Then if 1, 3 and 9 are added to them, first number கூட 1 add பண்ணுறோம், second number கூட 3 add பண்ணுறோம், third number கூட 9 add பண்ணுறோம். ஸோ a வேல்யூ தெரியும், சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். 5 minus d, 5 plus d. இப்போ ஃபஸ்ட் டேர்ம் கூட 1 ஆட் பண்ணோம். ஸோ 5 minus d plus 1. செகண்ட் டேர்ம் கூட 3 ஆட் பண்ணோம். ஸோ 5 plus 3. தேர்ட் டேர்ம் கூட யூ ஹாவ் டு ஆட் 9. ஸோ 5 plus d plus 9. இப்போ இதெல்லாம் வச்சு யூ ஹாவ் டு ப்ரொசீட். இப்போ 6 minus d, 8, 14 plus d வந்து ஜிபி. ஸோ காமன் ரேஷியோ இருக்கும். 8 divided by 6 minus d is equal to 14 plus d divided by 8. Cross multiply. 64 is equal to 14 plus d into 6 minus d. Bracket open பண்ணுங்க, multiply பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 84 minus 14d plus 6d minus d squared வரும். எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு கொண்டு வந்து it is a quadratic in d squared plus ad minus 20 equal to 0 வரும். So factorize பண்ணா it is 10 and minus 2. d is minus 10 comma 2 வரும். Yes, d plus 10, d minus 2 is equal to 0. d is minus 10 comma minus 2. If a is 5 and d is 2, the numbers are, you have to substitute in a minus d, a plus d. Then you will get 5 minus 2, that is 3. Then a is 5, a plus d is 5 plus 2, 7. அதே மாதிரி if a is 5 and d is minus 10, the numbers are 15, 5 minus 5. You can check also. இப்போ இந்த நம்பர்ஸ் கூட
1 3 9 add பண்ணால் you will get 4 8 16 or 15 5 minus 5 இது கூட if you add 1 3 9 respectively you will get 16 8 4 right. இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் you are getting 15. ஸோ உங்களோட சாய்ஸ் இஸ் ரைட். சாய்ஸ்லேருந்து ஆன்சர் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இது சம் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் n டேர்ம்ஸ் ரைட்டு. இது 10th இம்பார்ட்டன்ட் சம்மாக பண்ணியிருப்பீங்க. ஐடியா டீச் பண்ணுறேன், பட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு இது மாதிரி நீங்கள் செய்யக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் எப்படி செய்யணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா அது எப்போவுமே ஹெல்ப் பண்ணும், யாருக்கும் டீச் பண்ணால் கூட ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி செய்யணும்னு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா நிறைய ட்ரிக்கி வேயாக செஞ்சால் தான் நீங்கள் நிறையா சம்ஸ் செய்ய முடியும். இட் இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் 1 மார்க் கொஷின் தான், உங்களுக்கு சாய்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த சாய்ஸிலிருந்து தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுவோம் ஆன்சர். லாஸ்ட்டு ஃபைனல் ஆன்சர் அதில் n is equal to 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு T1 கிடைக்கும். பிகாஸ் இது SNும் T1ம் ஒன்று தான். ஃபஸ்ட் டேர்மும் ஃபஸ்ட் டேர்மும் ஒன்று தான். அடுத்தது n is equal to 2 போட்டால் உங்களுக்கு S2 கிடைக்கும். அப்புறம் S2லேருந்து T2 வரணுன்னா யூ ஹாவ் டு சப்ராக்ட் S2 மைனஸ் S1 T2. புரிஞ்சுது ஐடியா? ஸோ முக்கால்வாசி எல்லா சம்முக்குமே சாய்ஸில் நீங்கள் n is equal to 1 போடும் போதே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும். நீங்கள் ஃபர்தராக இன்னும் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா n is equal to 2 போட்டு S2வும் கண்டுபிடிச்சி S2 மைனஸ் S1ம் T2 வருதான்னு பாருங்கள். அப்போ நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப உங்களோட ஆன்சர் கரெக்டுன்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப ஷியோராக இருக்கலாம். இது ஒரு ட்ரிக்கி வே ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங். இது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். உங்களுக்கு CMA ஃபவுண்டேஷனில் கொஞ்சோண்டு சம்ஸ் தான் இருக்கும். CA ஃபவுண்டேஷனில் இந்த ஐடியாவில் நிறைய சம்ஸ் இருக்கும். நான் ஐ பட்டனில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன். அதில் இருக்க எல்லா சம்ஸும் செஞ்சுக்கோங்க. இட் வில் ஹெல்ப் யூ அ லாட். இப்போ ஆன்சர் வந்தப்புறம் ஆன்சர்லேருந்து எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன். இது உங்களுக்கு சாய்ஸில் இருக்கும். இதில் யூ ஹாவ் டு புட் n is equal to 1. அப்போ என்ன வரும்? 10/27, 10 minus 1, then minus 1/3. இப்போ Sன்னு உங்கள்கிட்ட இருக்குது, நீங்கள் S1 கண்டுபிடிக்கிறீங்க. S1 இஸ் நத்திங், T1 தான். ஸோ இது என்ன வருது? 10/3 minus 1/3, it is 9/3, that is equal to 3. ரைட்டு. அப்போ உங்களுக்கு இந்த 3 + 33 + 333ல் ஃபஸ்ட் டேர்ம் அதுதான் உங்களுடைய T1, அதுதான் உங்களுடைய S1. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் 3ன்னு வந்திருக்கு. ஸோ இது ஒரு ட்ரிக்கி வே ஆஃப் கால்குலேட்டிங் திஸ் SN ஃப்ரம் சாய்ஸ். இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகாது. நீங்கள் ஈஸியாக இது செஞ்சு யூ கேன் கன்க்ளூட் தி ஆன்சர். ரைட். இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே ஐடியாவில் உங்களுக்கு இன்னொரு சம் கூட இருக்கும். அது நீங்கள் சாய்ஸ்லேருந்து செய்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்களேன். இப்போது சாய்ஸ், ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸில் when you put n is equal to 1 you will get S1, அதுதான் உங்களுடைய T1ம் கூட. நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா? From choice you have to put n is equal to 1. So S1 is your T1. From your choice you have to put n is equal to 2. அப்போ S2 கிடைக்கும். S2லேருந்து T2 வேணும்னா S2 minus S1 will give you T2. It is easy and time saving. Watch all the problems in CA Foundation Max. நான் உங்களுக்கு ஐ பட்டனில் அந்த லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன். டூ வாட்ச். கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.